Hello, good morning dear students. Welcome to Mahila Samaja online classes. In previous class we have completed multiplication. Today let us learn division. In the previous class we have learnt how to do division by the method of grouping in equal numbers and repeated subtraction. Observe the following examples. The first one, division by grouping. Here there are 32 balls. When 32 balls are grouped in 4 each, it makes 8 groups. That means 32 divided by 8, the 32 divided by 4 is equal to 8, or 32 divided by 8 is equal to 4. It is the reverse process of multiplication. The second one, division by repeated subtraction. 32 minus 4 is equal to 28. 28 minus 4 is equal to 24. 24 minus 4 is equal to 20. 20 minus 4 is equal to 16. 16 minus 4 is equal to 12. 12 minus 4 is equal to 8. 8 minus 4 is equal to 4. 4 minus 4 is equal to 0. It is the division by repeated subtraction. Subtraction is done 8 times. That means 32 divided by 4 is equal to 8. 4 8s are 8 4s are 32. Dear children, now let us learn the revision exercise. First main, encircle the objects as shown in the example and write the answer in given box. See children, you observe the page number 9. See here. It is the first main. Here 6 divided by 3 is equal to 2. It is the one example. How many rats are there children? Yes, there are 6 rats are there. 3 2s are 6. So they are given 2 groups. Like that, the second one, how many ducks are there? 10 ducks are there. 5 2s are 10. So here you made 2 groups. 5 2 groups na ಮಾಡಬೇಕು. Next to B1, 20 divided by 4. How many flowers are there? 20 flowers are there. You make a 4 groups. 4 5s are 20. So 5 groups ಆಗುತ್ತೆ. 4 flower ಗೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. Next to C1, how many babies are there? Yes, 15 babies are there. 15 divided by 3. 3 5s are 15. So 3 babies ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Same thing, dogs they are given. How many dogs are there? 9 dogs are there. 3 3s are 9. So 3 dogs ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So next one, second main, divide the following using repeated subtraction method. So division ನ ನಾವು subtraction method ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ. A1, 12 divided by 4. Write your answer. So 12 ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 12 divided by 4. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 3s are 12 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ do the subtraction. 12 minus 4. It is the first step. Okay children, 12 minus 4 8. Again minus 4. 8 minus 4 4. It is the second step. Next minus 4. So 4 minus 4 0. It is the third step. So 4 3s are 12. 4 3s are 12. So like this way
we should do the subtraction, division the following using repeated subtraction. So division ನ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ನೋ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? 0 ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಕೊಟ್ಟು ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, 25 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದೆನ್ -5. ಸೊ 25 - 5 20, ಅಗೇನ್ -5 15, again -5 10, again -5 remaining 5, again -5, we get the 0. So how many times here? 1 2 3 4 5. So 5 5s are 25. Understood now children? Now let us learn the process of division by other way. Division is reverse process of multiplication. So division is repeated subtraction method 1 ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Again division is reverse process of multiplication. So multiplication ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು division method ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. It is the division is reverse process of multiplication. See example, 8 into 4 is equal to 32. It is the problem. 8 into 4 is equal to 32. 4 8s or 8 4s 32 we get. But ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇದು ಆನ್ಸರು. ಸಿ 32 ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ 4ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 8s 32. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ 32 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 4 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗ 4 ಬಿಟ್ಟು 8 ತಗೊಳ್ಳಿ. 8 4s 32. It is the reverse process of multiplication. See here, 4 8s 32, 8 4s 32. Got it children? Next division. Division verification formula. Verification formula. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? You know how to do the division. See here, 8 is there, 8 divided by 2 ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹೀಗೆ ಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 2 4s ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2 division divided by 8. So 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Quotient. So it is remainder. Then what about this? Yes, it is a divisor. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಈಗ
ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ 3ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ is equal to ಡಿವೈಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಸರ್ ಇಂಟು ಈ ಡಿವೈಸರು ಮತ್ತೆ ಕೋಶಿಯಂಟ್. ಡಿವೈಸರ್ ಇಂಟು ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿವೈಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಸ್ 2 ಇದೆ. ಕೋಶಿಯಂಟ್ 4 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 0. ಸೊ 4 2s 8. 8 plus 0 8 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಎಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ನು, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Dear children, now let us learn the exercise 2.1. The first one, find the quotient and the remainder. The first one, 48 divided by 6. 48 divided by 6. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 6 ones ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 48 ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ? 48. 6 ones ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 6 8 ಟೈಮ್ಗೆ 48 6 ones ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 6 8s 48. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 6 8s 48. ಡೂ ದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್. 8 minus 8 0. 4 minus 4 0. ಸೊ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 6 zeros 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದರೂ 2 ಡಿಜಿಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 times ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 6 zeros 0. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, 6 ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ 6 zeros 0. 4ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4 minus 0 ಅಗೇನ್ 8 ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದರೆ 6 8s 48. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು 2 ಡಿಜಿಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, 36 divided by 3. ಸೊ 36 divided by 3 ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ. 3 ones 3. 3 minus 3 0. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 6. 3 2s 6. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ರಿಮೈಂಡರಲ್ಲಿ 0 ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸೇ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಡ. ಲಾಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್,
See children, 6 8s are 48. So 48 ಒಂದೇ ಸಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. 6 zeros are 0, 4 ಮತ್ತೆ 8 ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 48 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಸೊ 6 8s are 48 ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಬಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, 3 1s are 3, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. 6 ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3 2s are 6. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಯಾವುದು, ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಯಾವುದು, 12 ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಬಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬೈ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್. So same method, write the 232 divided by 4. Okay. So 4 ones are table ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೇ ಸಲ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದರೆ 4 zeros are 0, 2, 3 carried on. 4 ones are table ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are, yes, 4 5s are 20. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ 4 1s ದಲ್ಲಿ 23 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 4 5s are 20. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 2 ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲು. 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are, yes, 4 8s are 32. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 4 5s are 20 ಆಯಿತು, 4 8s are 32. ಸೊ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? Yes, 58 is the quotient, 0 is the remainder. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ದೊಂದು ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿರೋದು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1325 divided by 2. So 2 zeros are 0, 1, 3 carried on. 2 ones are table ಅಲ್ಲಿ 13 ಬರುತ್ತಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 6 are 12, 1, again 2 6 are 12, then 5, 2 2s are 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ನಿಮಗೆ 1 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗಿದ್ದಾಗ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ is equal to divisor into quotient plus remainder. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿವೈಸರ್ 2 ಇದೆ, ಕೋಶಿಯಂಟು 6 6 2 ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 2s are 4, 2 6 are 12, 1, 2 6 are 12 plus 1 13. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? 1 ಇದೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ 1325. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಿ 1325, 1325. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ 2 ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್. 2 ಇಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು.
2, 4, 6, 5, 8 divided by 2. So 2 ones are 2, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 2s are 4, 0, again 6 carried on. 2 3s are 6, again 5 carried on. So 5 2 1s ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. So 2 2s are 4, 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18 ಇಲ್ಲಿದೆ. 2 1s ದಲ್ಲಿ 18 ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, 2 9s are 18. So here it is the remainder and it is the quotient. So ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ವೆರಿಫೈ dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So dividend ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿ? 2 3 6 5 8. ಸೊ ಇದು ಈ ಸೈಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಂಟು quotient 1 2 3 2 9 ಪ್ಲಸ್ quotient ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಾರಿ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 2 9s are 18, 1 ಕ್ಯಾರಿ. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 3 6 5 8, ಇಲ್ಲಿ 2 3 ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ? See children, so 2 4 6 5 8 is equal to ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು 2 ಇಂಟು ಕ್ವೋಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 2 9. ಸೊ 2 9s are 18, 1 ಕ್ಯಾರಿ. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2. ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂದರೆ 0ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 4 6 5 8, 2 4 6 5 8 ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. That's all children. Dear children, I hope you all understood this chapter. Thank you. Have a nice day.